નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, IHRTC ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। તો સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચાર પર। ભરૂચ તાલુકાના જનોર ગામે નર્મદા નદીના કાંઠે બે મહાકાય મગરની લટારથી માછીમારોમાં ફફડાટ। સ્થાનિકોએ વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા ઉપર કર્યા વાયરલ। ભરૂચ જિલ્લામાં વાવાઝોડા સાથે ઝરમરીયો વરસાદ વરસતા અંધારપટ છવાયો। अनेक गामों में आखी रात अंधारपट रहता लोगों ने हालाकी। अनेक स्थलों झाड़ पड़ी जवा दीवाल धसी पड़वा सहितनी अनेक घटनाओं आवी सामे। भरूच जिल्लाना खेडूतोने वावाझोडाना कारणे मोटुं नुकसान। भरूच जिल्लामां केळना पाकने करोड़ोनुं नुकसान होवाना खेडूतोना आक्षेप। तो भरूच जिल्लामां 80 किमीना झड़पे फूंकायेला पवनथी केरी चीकू सहितना तैयार थयेला पाक खरी पड़ता खेडूतोए वळतરની કરી માંગ। भरूच जिला में विधवाने फलश्रुति नगर की होटल में लई जई वारंवार दुष्कर्म कर्युं होवानी फरियाद बी डिविजन पोलीस मथक में नोंधाई। भरूचना ऐतिहासिक भागाकोट ओवाड़े आवेला झूलेलाल भगवाननु मंदिर अने वरुणदेवना मंदिरे जिल्ला अने राज्यभर में वसता सिंधी समाज माटे तीर्थ स्थान गणाय छे। हिंदुस्तानना भागला वखते सिंध पाकिस्तान थी लवायेली अखंड ज्योत आजे पण 78 वर्षथी अहीं प्रज्वलित छे। चेटी चांद निमित्ते दिवसभर भजन कीर्तन और शोभायात्रा सहित धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन करायुं हतुं। झूलेलाल पंथना 26मा गादीपति ठकुर साई मनीषलाल साहेब द्वारा जल और ज्योतनी पूजा मेळो भंडारो योजातो। भारत में भागला वखते हाल में पाकिस्तान में रहेला सिंध थी 24मा वंशज पूज्य ठकुर आसनलाल साहेब वर्ष 1947 में अखंड ज्योत लई भरूच भागाकोट खाते आव्या हता, ज्यां तेमणे ज्योत स्वरूपनी स्थापना करी हती, जे आजे पण प्रज्वलित छे। भरूच जिल्ला में अंबालाल पटेलनी आगाही मुजब 18 થી 21 मार्च सुधीमां गुजरातमां हवामान बदलाई शके छे। तेवी आगाही वच्चे गुरुवारे सांजना समय वातावरणमां अचानक पलटो आवता ज 80 किमीनी पूर झड़पे पवन फूंकाता भरूच जिल्लामां वावाझोडाना पगले समग्र भरूच शहर जिल्लामां अंधारपट छवाई जवा साथे वावाझोडामां धूळनी डमड़ी उड़ता भरूचमां जाहेर मार्गो उपरथी पसार थता लोकोए सुरक्षित जग्या साथे भरूचमां अनेक स्लम विस्तारमां झूंपड़ाओना लोखंडना पतरा पण उड्या होय। साथे भरूचना पश्चिम विस्तारमां फैजाने मरकज लगावेला सोलार पेनलो पण वावाझोडामां उड़ता अनेक लोकोने नुकसान थयुं होय। साथे ज भरूच शहेरना लल्लूभाई चकला चंदन चौक विस्तारमां पण आंबलीनुं मोटुं वृक्ष धसी पड्युं होय। भरूच शहेरना नन्नू मैया विस्तारमां पण बिल्डरनी साइड पर फरते बनावेली प्रोटेक्शन वॉल पर धसी पड़ता मोटा प्रमाणमां वाहनो दबाया होय। स्लम विस्तारमां पण फफड़ाट फैलाई जता भरूच शहेरना अनेक विस्तारोमां जाहेर मार्गो पर लगावेला जाहेरातोना होर्डिंगो पर उड़ता लोकोना जीव ताळवे ચોંટ્યા હતા। जीबीना कर्मचारीओनी पण बेदरकारीना कारणे नबीपुर बंबुसर जंगार माच सीतपोण जेवा गामोने आखी रात अंधारपटनो सामनो करवो पड्यो हतो। बंबुसर गामना सरपंचना कह्या मुजब आ वखते मौखिक रजूआतो करवा छतां पण डीजीवीसीएलना अधिकारीओ हेल्परो पोतानी फरज प्रमाणे कामो करता नथी, जेने लईने आखी रात बंबुसर तथा आजुबाजुना गामोने अंधारपटमां रहेवुं पड़े छे। रात्रिना समये आवेला अचानक वावाझोडाना पलटामां पण पंथकमां वीज पुरवठो खोरवाई जता वीज पुरवठो पुनः शरू करवानी कामगीरी दरमियान घणी मुश्केलीओनो सामनो करवो पड्यो हतो, कारण के आ विस्तारमां आवेला वीज पोलोनी हालत अत्यंत गंभीर छे। वीज पोलो नमी गयेला छे, तेमज वीज लाइनोनी आसपास मोटा प्रमाणमां बावळो झाड़ी झाखड़ाओ पण उगी गया छे, तेने दूर करवामां पण निष्फळ रह्या, जेना कारणे गत रात्रे पण बंबुसर गामना सरपंच तथा गामना 9 युवानोए जीबीना हेल्परनी साथे रहीने नबीपुर बंबुसर जंगार सहित आसपासना गामोमां रात्रे 4 वागे फरी वार वीज पुरवठो शरू कराव्यो हतो। गुजरात में 18 થી 21 तारीख सुधी में मावठું અને વાવાઝોડાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી હતી અને આ આગાહી સાચી ઠરી, જેમાં ગુજરાતભરમાં સૌથી વધારે સૌરાષ્ટ્ર તરફના જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ અને વાવાઝોડાએ ખેડૂતોના હાલ બેહાલ કરી નાખતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા હોય। તેવામાં મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત જેવા કે ભરૂચ જિલ્લા સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ગત સમય સાંજના જ 80ની સ્પીડે વાવાઝોડું ફૂંકાતા અનેક વૃક્ષો વાવાઝોડા સાથે નમી જવા સાથે ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા પાક નષ્ટ થવા સાથે ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર બોરભાઠા બેટમાં પ્રાકૃતિક ખેતી, જેને કોઈ પણ જાતની દવા માર્યા વિના તૈયાર કરવામાં આવતી ખેતીમાં ચીકુ અને કેરીનો પાક તૈયાર થતા જ વાવાઝોડાએ ખેડૂતોના તૈયાર થયેલા પાક ઉપર વાવાઝોડું ફરી વળતા
પડતા ચીકુવાડી અને આંબાવાડી, જમરૂખવાડી સહિતની અનેક વાડીઓમાં ચીકુ અને કેરીનો મોટા પ્રમાણમાં ખરી પડતા સવારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરોમાં જતા જ વાડીમાં જોતા જ કેરી અને ચીકુ જમરૂખ પણ રોડ ઉપર રઝળતા જોઈને ખેડૂતો પાયમાલ થયા હોવાનો અનુભવ કર્યો. કુદરતના પ્રકોપ સામે લાચાર બની ખેડૂતોએ મોટું નુકસાન થયું હોય તેમ ભરૂચ જિલ્લાના 9 તાલુકાના હજારો કેરી અને ચીકુ સહિતના પાકની ખેતી કરતા ખેડૂતોએ લાખો અને કરોડોનું નુકસાન થયું હોય તેવા આક્ષેપ સાથે ખેડૂતોને માવઠાથી થયેલી નુકસાનની વળતર તરીકે સરકાર ભરપાઈ કરે તેવી આશાઓ પણ વ્યક્ત કરાઈ છે. મારું નામ ગણપતભાઈ જયરામભાઈ પટેલ. હું જૂના બોરબડા બેટનો ખેડૂત છું અને મારી લગભગ 3.5 એકરની અંદર કેરી અને ચીકુ બેનો પાક લેવું છું, પણ 2 વર્ષથી એટલો બધો માર પડે છે કે ના પૂછો વાત. મારું જે દેવું કરેલું છે દેવામાંથી બી હું મુક્ત નથી થયો. ત્યાર પહેલાં હજુ એક આફત આવી ગઈ. ગઈકાલે એટલો પવન ફૂંકાયો કે 100 કે 80 કિલોમીટરની ઝડપે. તો આજે સવારમાં જોયું હોય તો 2 ભાન થઈ જાય એવું મારું નુકસાન થયેલું છે તમે કેરી અને ચીકુમાં. જનોર નજીક નર્મદા નદીના કિનારે એક સાથે 2 મગર દેખાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. મળતી માહિતી મુજબ નદી કિનારે ફરવા ગયેલા કેટલાક યુવકોએ પાણીના કિનારે શાંતિથી બેઠેલા 2 મગરોને જોયા હતા. આ દુર્લભ દ્રશ્યને તેઓએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી સોશિયલ મીડિયા ઉપર મૂકતા વિડીયો ઝડપથી વાયરલ થઈ ગયા છે. વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે કે બંને મગર નદીના કિનારે એક સાથે આરામની સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યા છે, જેને કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભય સાથે આશ્ચર્ય પણ ફેલાવું છે. ખાસ કરીને નદીમાં રોજિંદી માછીમારી કરવા જતા માછીમારો માટે આ ઘટના ચિંતાજનક બની ગઈ છે. મગરોની હાજરીને કારણે માછીમારો નદીમાં ઉતરતા પહેલા સાવચેતી રાખી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક લોકોએ તો હાલ માટે નદીમાં જવાનું ટાળ્યું છે. ગ્રામજનોમાં પણ ભયનો માહોલ સર્જાયો છે, કારણ કે મગરો કિનારે નજીક જોવા મળતા માનવી પર હુમલો કરવાની શક્યતા અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરી મગરોને સલામત રીતે દૂર ખસેડવા અથવા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. આજે 20 માર્ચ એટલે વિશ્વ ચકલી દિવસ. વિશ્વ ચકલી દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ભરૂચ જિલ્લામાં વિશેષ જનજાગૃતિના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપના યુવા મોરચા દ્વારા યુવા ફોર નેચર અભિયાન અંતર્ગત આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન પક્ષીઓને પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ રહે તે હેતુસર કુંડાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી, ભરૂચ યુવા ભાજપના પ્રમુખ શક્તિ પરમાર સહિતના આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પક્ષીઓના સંવર્ધન માટે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કર્યું હતું. આજે 20 માર્ચ વિશ્વ ચકલી દિવસ નિમિત્તે ભારતીય જનતા યુવા મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય હેમાંગ જોશીજીની સૂચનાથી યુથ ફોર નેશન અંતર્ગત ઉનાળાની સિઝનમાં પક્ષીઓને પાણીની તકલીફ ન પડે એ હેતુથી ભારતીય જનતા યુવા મોરચા ભરૂચ જિલ્લા દ્વારા આજ રોજ ભરૂચ વિધાનસભામાં કસક મુકામે 200 થી વધારે કુંડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. ભરૂચ જિલ્લામાં આગામી દિવસોમાં આવનારા રમઝાન, ઈદ અને રામનવમી જેવા તહેવારોમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવાય તે હેતુસર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ જોડાયા હતા. આગામી દિવસોમાં મુસ્લિમ સમાજનો રમઝાન ઈદ અને હિન્દુ સમાજનો રામનવમીનો તહેવાર આવનાર હોય પોલીસ તંત્ર દ્વારા એલર્ટ જાહેર કરાવ્યું છે, જેના કારણે જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ગતરોજ શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બંને સમાજના આગેવાનો સાથે શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. ત્યારબાદ ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ વિભાગે એએસપી અજય મીણાની હાજરીમાં શહેરના બાદશાહી મસ્જિદથી ફ્લેગ માર્ચ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફ્લેગ માર્ચ બાદશાહી મસ્જિદથી શરૂ થઈ 4 રસ્તા, લાલ બજાર, કોઠી, એદ્રુસ રોડ, સોનેરી મહેલ જેવા વિસ્તારોમાં ફેરવીને એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. આ ફ્લેગ માર્ચમાં એસઓજી, એલસીબી, જિલ્લા ટ્રાફિક શાખા સહિતના પીઆઈ, પીએસઆઈઓ અને પોલીસ કર્મીઓ જોડાયા હતા. ભરૂચ જિલ્લાના 9 તાલુકામાં ભરૂચ, અંકલેશ્વર, ઝઘડિયા, નેત્રંગ, વાલિયા, હાંસોટ સહિતના અનેક તાલુકાઓમાં હજારો ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં કેળની ખેતી કરતા હોય છે અને કેળનો પાક ઉતારવાનો થાય તે સમયે જ વગર સિઝને વાવાઝોડા અને માવઠું ખેડૂતોને પરસેવાની તૈયાર થયેલી કેળની ખેતી ઉપર વાવાઝોડું અને વરસાદનું વિઘ્ન ખેડૂતોને પાયમાલ કરતું હોય છે. તે પ્રકારે ગુરુવારે પણ ભરૂચમાં 80 કિમીની ઝડપે ફૂંકાયેલા વાવાઝોડાના પગલે ભરૂચ જિલ્લાના કેળના ખેડૂતોના ખેતરમાં તૈયાર થયેલા કેળના
પાકને મોટું નુકસાન થયું હતું. જમીનમાંથી મૂળિયા સાથે ઉખડી પડ્યા હોય, કેળની લૂમો છૂટી પડી ગઈ હોય, કેળના વૃક્ષો વચ્ચે તૂટી ગયા હોય અને કેળના પાક સહિત કપાસ સહિતના ઊભા પાકોને મોટું નુકસાન થતાં વાવાઝોડાના વિઘ્નથી ભરૂચ જિલ્લામાં લાખો ટન ઉત્પાદન કરતા કેળાના પાકને મોટું નુકસાન થતાં તૈયાર થયેલા કેળના પાકમાં ખેડૂતોને મોઢા સુધી આવેલો કોળિયો વાવાઝોડા અને માવઠાએ છીનવી લીધો હોય તેવો અનુભવ ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી ખેડૂતોને દેવામાંથી બહાર કાઢવા હાલ થયેલા ભારે પવન અને માવઠાથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને પગભર કરવા સરકાર ખેડૂતોનું નુકસાનીનું સર્વે કરી ખેડૂતોને સહાય ચૂકવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. ભરૂચ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં બળાત્કારનો ભોગ બનેલી 49 વર્ષીય મહિલા કે જે વિધવા હોય અને 3 સંતાનની માતા હોય તેણીએ તેના દિયરના મિત્ર જીએનએફસી ચોકડી નજીક ઇકો ચલાવતા હોય અને દિયરને મળવા જતા તે સમયે દિયરના મિત્ર આસિફ ઇબ્રાહિમ શેખ રહે જંબુસરનાઓના સંપર્કમાં આવતા બંને વચ્ચે મોબાઈલ નંબરની લેતી દેતી થયા બાદ બંને એકબીજાના સંપર્કમાં આવતા આસિફ શેખે ફરિયાદી ભોગ બનનાર વિધવા હોય અને તેણીની સાથે લગ્ન નિકાહ કરવાનું વચન આપતા જ યુવક ફરિયાદીને ભરૂચના સ્ટેશન રોડ ઉપર આવેલ ફલશ્રુતિ નગરની હોટલ કાઉન્ટમાં લઈ જઈ વારંવાર તેણીની સાથે શરીર સંબંધ રાખ્યા બાદ ફરિયાદી સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરતા આખરે ભોગ બનનાર ફરિયાદીનું શારીરિક શોષણ થયું હોય તેવા આક્ષેપ સાથે આસિફ ઇબ્રાહિમ શેખ સામે ભરૂચ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં દોડી જઈ બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપી સામે બળાત્કારનો ગુનો દાખલ કરી તેની ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કરવા સાથે ફરિયાદીનું મેડિકલ પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. અંતમાં ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. ભરૂચ તાલુકાના જનોર ગામે નર્મદા નદીના કાંઠે 2 મહાકાય મગરની લટારથી માછીમારોમાં ફફડાટ. સ્થાનિકોએ વિડીયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા ઉપર કર્યા વાયરલ. ભરૂચ જિલ્લામાં વાવાઝોડા સાથે ઝળમળીયો વરસાદ વરસતા અંધારપટ છવાયો. અનેક ગામોમાં આખી રાત અંધારપટ રહેતા લોકોને હાલાકી. અનેક સ્થળોએ ઝાડ પડી જવા, દિવાલ ધસી પડવા સહિતની અનેક ઘટનાઓ આવી સામે. ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતોને વાવાઝોડાના કારણે મોટું નુકસાન. ભરૂચ જિલ્લામાં કેળના પાકને કરોડોનું નુકસાન હોવાના ખેડૂતોના આક્ષેપ. તો ભરૂચ જિલ્લામાં 80 કિમીના ઝડપે ફૂંકાયેલા પવનથી કેરી, ચીકુ સહિતના તૈયાર થયેલા પાક ખરી પડતા ખેડૂતોએ વળતરની કરી માંગ. ભરૂચ જિલ્લામાં વિધવાને ફલશ્રુતિ નગરની હોટલમાં લઈ જઈ વારંવાર દુષ્કર્મ કર્યું હોવાની ફરિયાદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ. તો હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.